యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. మా టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీలో అనేక మంది దీవించబడుతున్నారు. Through our television ministry, many people among you are being blessed. దేవుడు అసాధారణమైన అద్భుతమైన కార్యాన్ని మీ జీవితంలో జరిగించబోతున్నాడు. God is going to perform a supernatural miracles in your life. ఈ అక్టోబర్ నెల ఒక బ్రేక్ త్రూ నెలగా ఉండబోతుంది. This month of October is going to be a breakthrough in your life. మీరు నష్టపోయినవన్నిటి దేవుడు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost, God is going to bring them back to you. ఆత్మీయంగా, భౌతికంగా, భూసంబంధంగా నష్టపోయినవన్నీ దేవుడు తిరిగి ఇస్తాడు. Whatever you have lost spiritually, earthly, physically, heavenly, God is going to bring them back to you. యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 25-26లో రాయబడిన ప్రకారం చీడ పురుగులు, పసర పురుగులు తినివేసిన వాటిని దేవుడు మీకు తిరిగి ఇస్తాడు. And in Joel chapter 2 verses 25-26, whatever the locust has eaten, God will bring back to you again. నీ జీవితంలో ఎంతమంది అయితే భౌతికంగా, ఆర్థికంగా నష్టపోయారో అవన్నిటిని దేవుడు మీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. So whatever you have lost physically, spiritually, God is going to give you back. దేవుని మహిమ మీ జీవితంలో కనబడబోతుంది. And God's glory is going to reign upon your lives. దేవుడును ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. God is going to bless you. వర్ధల చేయబోతున్నాడు. He is going to prosper you. యెషయా గ్రంథం 41:10-13 వచనాలు దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from Isaiah chapter 41 verses 10-11. మీకు ముందు ఉన్న అడ్డుగోడలన్నీ తొలగించబోతున్నాడు. All your obstacle walls are going to be, God is going to remove them. ఆత్మీయంగా, భౌతికంగా ఎదగటానికి ఎన్ని శోధనలు అయితే వస్తున్నాయో అవన్నిటి దేవుడు దూరపరచబోతున్నాడు. So whatever the challenges you are facing spiritually and physically, God is going to remove them in your life. నిన్ను ఆశీర్వదించట యెహోవాకు ఇష్టము. What God pleases to bless you. సో ఏతులేని శాపాలన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. All the reasonless curses in your life will be broken. హల్లెలూయా. Hallelujah. థ్యాంక్ యూ. మీ పితరుల శాపాన్ని విరిచివేస్తున్నాను మాట్లాడుతున్నాడు. God is speaking that he will break the generational curses. వివాహమయ్యి ఎంతమందికి అయితే సంతానం లేదో మీ గర్భఫలాన్ని దేవుడు తెరవబోతున్నాడు. And those who are married and don't have the fruit of the womb, God is going to open your womb. దేవుని మహిమను చూడబోతున్నారు. You're going to see the glory of God. అసాధారణమైన అద్భుతమైన కార్యం చూడబోతున్నారు. You're going to see the supernatural miracle of God in your lives. దేవుని యొక్క ప్రసన్న ఏలుబడి చేయబోతున్నారు. The presence of God is going to reign over your lives. ఎవరైతే బెడ్ రిడన్ గా ఉన్నారో మిమ్మల్ని దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు ఈ నెలలో. And those who are bedridden, in this month God is going to heal you. నిర్గమకాండం 15:26 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising Exodus chapter 15 and verse 26. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుని యొక్క స్వస్థత శక్తి మిమ్మల్ని తాకబోతున్నాయి. And God's powerful presence is going to touch you. విడిపోయిన కుటుంబాలు, విడిపోయిన బంధుత్వాలు తిరిగి కట్టబడబోతున్నాయి. Separated families and relations are going to come together. మీ పిల్లల విషయంలో దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. In the case of your children, God is going to do a miracle. విద్యార్థులైన వారు ఈ వాక్యం వింటూ ఉంటే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మీ మీదకి వస్తున్నాయి. If students are listening to this program, God's presence and blessings is going to come upon your life. యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from book of James chapter 1 and verse 5. మీ హృదయ వాంఛలను దేవుడు నెరవేరుస్తాడు. God will fulfill all the desires of your heart. కీర్తన 37:4-5 ప్రకారం దేవుడు నెరవేర్చబోతున్నాడు. According to Psalm 37 verses 4 and 5, God is going to fulfill them. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూసే మీలో కొంతమంది ఆత్మీయ తీవ్రత కలిగి ఉన్నారు. And those who are watching this program, you are having a spiritual fervorance in you. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుడు నిన్ను రగిలిస్తాడు. God will kindle you. నిన్ను మండిస్తాడు. God will ignite you. ఇంతకాలం నీలో కనబడని ప్రార్థన జీవితం ఇంక మీదట కనబడబోతుంది. So whatever the prayerful life is not seen till now, it will be seen in your life. ప్రార్థన ఆత్మను దేవుడు కుమ్మరించబోతున్నాడు. God will pour the spirit of prayer in you. నీ కొరకు ప్రభు యాజ్యం ఆడబోతున్నాడు. God is going to argue on behalf of you. దేవుడు నీ పక్షంగా నిలబడబోతున్నాడు. God is going to stand on behalf of you. ఆయన నీ అడ్వకేట్ అంటున్నాడు. God says he is your advocate. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ పక్షంగా నేను నిలబడతాను. I will stand on behalf of you. నా నుండి నిన్ను ఎవరు వేరు చేయలేరు. No one can separate you from నా me. ప్రేమ నిన్ను బంధించి ఉన్నాయి. And my love has locked you in me. కాబట్టి ఎవరు నిన్ను వేరు చేయలేరు. That is the reason nobody can separate you. నాకు మేలు జరగట్లేదని బాధపడుతున్నావు. You are thinking that nothing is benefiting you, benefiting నేను me in my ఎంతో life. దేవుని సేవిస్తున్నాను. I am really serving Lord so much. నాకు ఒక్క అద్భుతం కూడా జరగట్లేదు. Not even a miracle is happening in my life. ఒక్క మేలు కూడా జరగట్లేదు.
జరగట్లేదు, not even a good thing is happening in my అని నీ life. హృదయములో కలవరపడ్డావు, So you are worried so much like this in your దిగులు life. పడ్డావు. You are discouraged. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు, The Holy Spirit is speaking with you. నా సమయం ఆసన్నమైంది, My time has come near. నీకు నేను అద్భుతం చేసే సమయం ఆసన్నమైంది, My time has come to do the miracle in your నీ life. దుఃఖ దినాలు సమాప్తమైపోతున్నాయి, My days of sorrow are ending. నీ వృద్ధాప్యములను తల్లిదండ్రులు నేను ముట్టబోతున్నాను, And God is touching your parents who are in the old age. వారికి మేలు చేయబోతున్నాను. And I'm going to do a good thing for them. ఎవరెవరైతే ఇంకా మీ కుటుంబంలో రక్షించబడలేదో వాళ్ళందరూ రక్షించబడబోతున్నారు. And those who are not saved in your families, God is going to save them. నీ పిల్లల జీవితంలో మిరకలు జరగబోతున్నాయి. In your children's life, God's miracle is going to happen. నీ పిల్లల జీవితంలో మిరకలు జరగబోతున్నాయి. In your children's life, miracle is going to happen. ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రగుల్ అవుతున్నావు, You are struggling financially. ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోతున్నావు, You're unable to share this with anyone. నీలో నువ్వు కృంగిపోతా You ఉన్నావు. are very much discouraged and కానీ disappointed in you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు The చెప్తున్నాడు, Holy Spirit, God says, నిశ్చయముగా నా ద్వారా నువ్వు దీవించబడతావు. surely through me you will be blessed. ఆకాశవాకిలు విప్పి నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాను. I'm going to open the heavens doors and bless you. పట్టజాలు విస్తారమైన దీవెనలు చూడబోతున్నావు. You are going to see unmeasurable, limitless blessings in my life. దేవునికి మహిమ నీలో ఏలుబడి చేయబోతుంది. The glory of God is going to reign over your life. థాంక్ యూ జీసస్. Thank you, Jesus. ఎవరైతే సేవకులైన వారు ఉన్నారో, Those who are the servants of God, సేవకుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. God is speaking about the మీ pastors. సంఘాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు మరలా వస్తున్నారు. Those who left your church, they're going to come back. మీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడబోతుంది. Your family is going to be blessed. థాంక్ యూ లార్డ్. సేవలు మీరు ఎదుర్కొన్న శోధన కష్టాలని ఒక ముగింపులోనికి ఒక తొలుకు రాబోతున్నాయి. Whatever the challenge, strains and tribulations you are facing in your ministry, you are all are coming to a conclusion and సేవలో పరిచారకులు దేవుడు లేపబోతున్నాడు. God is going to raise the helpers in your ministry. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు లేపబోతున్నాడు. God is going to raise the financial supporters మీ in your సేవ ద్వారా ministry. అద్భుతాలు సూచక్రియలు మహత్కార్యాలు జరగబోతున్నాయి. Your ministry miracles, signs and wonders are going to happen. అనేక కొత్త ఆత్మలు రాబోతున్నారు. Many new souls are going to come into ఈ church. కీర్తన 2:8 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising Psalms 2 and verse 8. థాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఎవ్రీ వర్డ్ మాస్టర్. Thank you for your every word, Master. ఇప్పుడు ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. Right now, bless Lord. దేవుని మహిమ తాకిన గాక. May the glory of God touch యేసు Lord. నామములో విడుదల వచ్చును In గాక. Jesus' name, let there be deliverance, యేసు Lord. నామములో ఆశీర్వాదం వచ్చును గాక. Let the blessing of God come upon you. మీరే తాకుమని దీవించి బలపరచమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. You only bless, Lord. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యములోనికి వెళ్ళబోతున్నాం. Now we are going to the word of God. ఈ దినాల్లో అనేక మంది అభిషేకించబడుతున్నారు. During these days, many are being anointed. హల్లెలూయా. Hallelujah. అభిషేకించబడుతున్నారనే దానికి ప్రధానమైన సూచన ఏదంటే మీరు అన్య భాషలు మాట్లాడేవారుగా ఉంటారు. The first sign that you are anointed is that you will speak in tongues. పాత నిబంధనలో ఇవ్వబడిన గుర్తులు వేరు, And the signs that were given in the Old Testaments are different. కొత్త నిబంధనలో ఒక వ్యక్తి అభిషేకించబడుతున్నప్పుడు వచ్చే గుర్తులు వేరు. If a person who is anointed in the New Testament, the signs are different. అయితే కొత్త నిబంధనలో అభిషేకించబడుతున్న వారికి గుర్తు ఏంటంటే అన్య భాషలు మాట్లాడటం. But the sign that people are being anointed in the New Testament is that they speak in tongues. అపోస్తల కార్యం 2:17 మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమరిస్తారని చెప్పిన దేవుడు ఈ రోజు అనేక మందిని పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతున్నాడు. The Lord who spoke in Acts chapter 2 verse 17 that I will pour upon the Spirit on all flesh, now he is filling everybody with the anointing. మీరు కూడా ఆత్మ చేత నింపబడిన వారిలో ఒకరేమో. Maybe you are the one who will also be anointed. హల్లెలూయా. Hallelujah. మిమ్మల్ని దేవుడు ఆత్మతో నింపి అభిషేకించబడిన ఉద్దేశం మీకు తెలిసి ఉండాలి. So you should know the purpose why God has anointed you spiritually. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ రోజు దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకిస్తున్నాడు. Today God is anointing you. ఇంకొన మీరు అభిషేకించబడకపోతే దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకిస్తున్నాడు. If you are not anointed still, then God is anointing you now. రెండు పాలు ఆత్మతో దేవుడు నింపుతున్నాడు. God is going to fill you with His double portion spirit. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. మీరు అభిషక్తులు, You are the anointed one. ఆత్మపూర్ణులైన వారు. You are the full of spirit of God. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. Hallelujah. ఈ రోజు మరి అభిషేకించబడుతున్న వారు ఒక జీవితాన్ని గురించి మాట్లాడటానికి దావీదు ఒక అభిషేకాన్ని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. Today I wanted to talk about the life of the anointed one. In that I just want to talk about the life of David. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 16:1 సాముయేలు ప్రవక్త చేత దావీదు అభిషేకించబడుతున్నాడు. In 1 Samuel chapter 16 and verse 1, David is being anointed by prophet Samuel. తర్వాత మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 16:13 మనం చదివితే
అభిషేకించబడిన తర్వాత దేవుని ఆత్మ దావీదు మీదకి వచ్చాడని మనం చూస్తున్నాం. Later in 1 Samuel chapter 16 verse 13, if you see that when he was anointed, the spirit of the God came upon him. పాత నిబంధనలో అదే గుర్తు. That is a sign in the Old Testament. ఒక వ్యక్తి అభిషేకించబడుతున్నాడంటే దేవుని ఆత్మ ఆయన మీదకి రావటమే దానికి గుర్తు. The sign that he was anointed is that the presence of God used to come upon them. కానీ కొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి వస్తున్నాడు కాబట్టి అభిషేకించబడిన వాడు అన్య భాషలు మాట్లాడతాడు. And in the New Testament, because the Holy Spirit God comes inside us, the first sign is that he was filled with the Spirit, that he speaks in languages. దేవునామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. దావీదు అభిషేకించబడిన తర్వాత After David was anointed, ఆయన మరలా తన తండ్రి యొక్క మందను కాయుటకు వెళ్ళిపోయాడు. and later he left to guard the sheep of his father. ఇప్పుడు ఎన్నడూ లేని శోధనలు ఆయన మందలు కాచే విషయంలో ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. So when he was taking care of the flock, now he's facing challenges which he has never seen in his life. బైబిల్ చెప్తుంది, The Bible says ఆయన సింహాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందంట. he has to face the lion. మొదటి సామెలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 34-36 వచనాలు అంటున్నాడు. He says in 1 Samuel chapter 17 verses 34 to 36. సింహాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. He faced lion. హల్లెలూయా. Hallelujah. సింహం అనేది వాయిలెంట్ కు గుర్తు. The lion is the sign of violence. హల్లెలూయా. థ్రెటనింగ్ గుర్తు. It is a symbol of threatening. ఏదో అంత దూరంలో సింహం వచ్చినా కూడా భయపడిపోతాం. When the lion comes from such far also, we will be threatened and scared. ఎంత ధైర్యవంతుడైనా వణికిపోతాడు. How much brave and bold person also they will be గుండె shaken. ఆగిపోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉన్నాయి. There is every chance that even the heartbeat stops. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుని బిడ్డలారా వణికిపోతాం. They will be shivered. అంతేకాదు, Not only that, పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనికి వస్తే when you come to the word of God in the Holy Bible, మొదటి పేతురు 5:8 రాయబడి ఉంది. it is written in 1 Peter chapter 5 and verse 8. గర్జించు సింహం వలె. Like a roaring lion. హల్లెలూయా. గర్జించు సింహం వలె. Like a roaring lion. సింహానికి ఉన్న బలం ఏంటంటే గర్జించటం. The strength of the lion is to roar. తనకున్న యుద్ధి కూడా అదే. That is the deceivingness of the lion also. ఇలాగా గర్జించగానే ఆ శబ్దాన్ని విని ఆ శబ్దానికి ఆ యొక్క కేకలకు నేచర్ గానే భయపడుతున్న కొన్ని జంతువులు ఉన్నాయి. లేడీ, కుందేలు, ఇటువంటి అన్ని వచ్చి కాలు దగ్గర వచ్చి పడిపోతారు. అటు ఇటు పరిగెత్తి చివరికి ఎటు పరిగెత్తాలో తెలియక కాలు దగ్గర వచ్చి పడిపోతాయి. Usually by the loud roar of the lion, the naturally scared animals like deer, rabbit, unknown where to go, and they fall at the feet of the lion. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. దావీదుకు సింహపు అనుభవాలు ఉన్నాయి. David has experiences of lion. కొన్ని మనుషుల రూపంలో కూడా వచ్చాయి. There are some experiences are in the form of men. 50వ కీర్తన 2, 3, 4 వచనాలు అంటున్నాడు. He says in Psalm 55 2, 3, 4 verses. హల్లెలూయా. Hallelujah. శత్రువు వేసే కేకలను బట్టి ఆయన నలిగిపోయాడు. He was so much oppressed and crushed by the voice of the enemy. ఆయన హృదయము వ్యాకులముతో నిండిపోయింది. And his heart was full of pain, sore pain. మరణ భయం నిండుకుంది. And there was terror of death. అంటున్నాడు, నాకు రెక్కలు ఉంటే నేను ఎగిరిపోతాను అంటున్నాడు 6వ వచనంలో. David says in Psalm 55 verse 6 that if I have wings I would fly. మానసిక రోగి అయిపోయాను అంటున్నాడు. He says that he became a mental person. ఈ రోజు కూడా దేవుని బిడ్డలారా ఇటువంటి థ్రెటనింగ్ ని అనేక మంది ద్వారా ఎదుర్కొంటున్నారు కొంతమంది. And like this many people even today are facing threatening like this. ముఖ్యంగా సేవకుల్ని బెదిరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. Especially there are people who threaten the pastors. ఈ రోజు సోషల్ మీడియా వచ్చేసింది. Now social media is into existence. సో చాలా సింపుల్ గా బెదిరించే వాళ్ళు ఉన్నారు. There are so many people who simply threaten the pastors. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీరు బెదిరింపులాగానే చూడాలి. So you have to look at the threatening as threatening itself. దేవుని చిత్తం లేకుండా ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. Without the will of God nobody can do nothing. ఇక్కడ చూడండి, దావీదును చూడండి. Look at David. సింహము దావీదును చంపిద్దా, దావీదు సింహాన్ని చంపాడా? Did David kill lion or the lion kill David? దావీదు గనక అభిషేకించబడకపోయి ఉంటే గనక సింహమే దావీదుని చంపేదేమో. Maybe if David is not anointed, the lion would have killed David.
ఎందుకంటే సింహం దగ్గర దొరికిన వాళ్ళు ఎవరు సజీవంగా ఉండరు. Because who gets trapped by the lion, nobody will be alive. సింహం అటాక్ చేసిందంటే ఖచ్చితంగా వాడిని చంపేస్తాయి. If the lion attacks any man, it will certainly kill them. కానీ ఇక్కడ చూడండి, But look here, దావీదు సజీవంగా ఉన్నాడు, David was alive, సింహమే చంపబడింది, but lion was put to death. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. Today the Holy Spirit God నీ speaks. అభిషేకం ఇంక్రీస్ అవ్వకూడదు, అసూయపరులు నీకు విరోధంగా లేస్తారు. As much as your anointing tends to grow, you will have jealousy people around you. నీ ద్వారా అద్భుతాలు సూచక్రియలు మహత్కార్యాలు జరగకూడదు, నీకు వ్యతిరేకంగా లేచే వాళ్ళు అనేక మంది ఉంటారు. As much as signs and wonders, healings happen, miracles happen through you, and likewise many people around you, your enemies will grow around you. దేవుని కోసం వాడబడకూడదు, శత్రువులు అనేక మంది అవుతారు. As much as God uses you powerfully, you will have many enemies around కానీ you. భయపడవద్దు. But do not frighten. లోకములో ఉన్నవాని కంటే మనలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. The one who is in it is powerful than the one who is in the world. మన లోకములో ఏమీ చేయలేవు. The world cannot do anything. దేవుడు మీ పక్షంగా ఉండగా నీకు విరోధి ఎవరు? If God is with us, who can be against us? హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ పక్కన 1000 మంది పడినను, నీ కుడి పక్కన 10,000 మంది పడినను అపాయం నీ యొద్దకు రాదంటున్నాడు దేవుడు. God says if 1,000 fall in your side and 10,000 at your right hand, even the harm will not come nearby you. సాతాను సింహపు రూపంలో వచ్చి నిన్ను బెదిరిస్తున్నాడేమో, గద్దిస్తున్నాడేమో. Maybe the Satan is coming in the form of an enemy and threatening you. అలాగా నువ్వు అటువంటి దెయ్యాలను ఎదుర్కోవటం తప్పదేమో, కానీ వాటి అన్నిటి నుండి దేవుడు జయమిస్తాడనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. But do not forget that if they come also in the form of that kind of enemy, God will surely give you the victory. Do not forget about this. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. తర్వాత And nextly, ఈ సింహం వచ్చి ఏం చేసింది తెలుసా? you know what this lion has come and done it? గొర్రెల మీద పడ్డాయి. It attacked the sheep. హల్లెలూయా. Hallelujah. గొర్రెల మంద మీద పడింది. It fall upon the sheep, the flock of sheep. గొర్రెల మంద దేని సూచిస్తున్నాయి? What signifies the flock of sheep? బైబిల్ చెప్తుంది. The Bible says, చూడండి అపోస్తల కార్యం 20 అధ్యాయం 28వ వచనం. let us see Acts chapter 20 and verse 28. సో గొర్రెల మంద అనేది సంఘమును చూపిస్తుంది. The flock represents church. ఈ రోజు కొన్ని దురాత్మ శక్తులు సంఘానికి విరోధంగా క్రియ చేస్తున్నాయి. Now some demonic powers are working against the church. అందుకొరకు సంఘాలు ఈ రోజు బలహీనమైపోతున్నాయి. That is the reason many churches are being weakened. అనేక సంఘాలు నిలువెత్తని స్థితిలో ఉందండి. Many churches are in the lukewarm state. మునుపున్న ప్రార్థన జీవితాలు ఈ రోజు సంఘాలు కనపడట్లేదు. The prayer life which they had before is not seen now in the churches. ఆత్మీయతలు కనపడట్లేదు. There is no spirituality seen in the churches. ఒకవేళ క్వాంటిటీగా పెరుగుతున్నారు తప్ప క్వాలిటీ ఉండట్లేదు. They are growing in quantity but there is no quality. వేల సంఘాలు విస్తరిస్తున్నాయి. They are expanding in thousands. కానీ ఆత్మీయ లోతుకు వెళ్ళట్లేదు. But they are not going spiritually deep. రక్షణ మారు మనసుతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. They just sufficient and satisfied with salvation. బైబిల్లో దేవుని బిడ్డలారా, బైబిల్లో చాలా హెచ్చరికలు సంఘానికి గురించి ఉంది. In the Bible there are many instructions and warnings about the church. కొంతమంది సహవాసాన్ని లెక్క చేయట్లేదు. Some people are not caring and neglecting the fellowship. ఎబ్రీ పత్రిక 10:25 ప్రకారం, according to Hebrews chapter 10 and verse 20, ఆ దినము సమీపించకొలది సమాజంగా కూడుకోవటాన్ని మానకూడదని రాయబడి ఉంది. Hebrews chapter 10 and verse 25, until that day come nigh, you have to come together in the fellowship. కానీ చాలా మందిని ఆరాధనకి వెళ్ళకుండా చేస్తున్నాడు సాతాను. But Satan is standing an obstacle for many people not to go to church. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎబ్రీ పత్రిక 13:17లో మరొక ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయబడి ఉంది. There is one more instruction that is written in Hebrews chapter 13. నీ పైనున్న నాయకులు లెక్కప్ప చెప్పవారు వలె ఆత్మలు కాయిచున్నారు గనక వారు దుఃఖముతో కాక సంతోషముగా చేయ నిమిత్తము వారు మాట విని వారికి లోబడి ఉండండి, లేకపోతే నిష్ప్రయోజనం అని రాయబడి ఉంది. It is written like this in Hebrews chapter 13 and verse 17, obey your leaders, those who rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls as they must give account, that may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. ఈ రోజు అనేక మంది దైవజనులకు లోబడలేదు. And today many people are not subduing themselves to their spiritual ఆత్మీయ leaders. తల్లిదండ్రులకు లోబడలేదు. They are not obeying the spiritual leaders. హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటున్నారు. They are stubborn there in the hearts. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎలాగైతే మోసే నాయకత్వానికి లోబడకుండా అసూయపడ్డారో, వ్యతిరేకత చూపించారో,
అటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజు కూడా చాలా మంది సంఘంలో ఉన్నారు. Like many people of Israel, they were jealous against Moses and they did not listen to him. Likewise, even in our church today, many are like that. కానీ వాళ్ళకు కఠినమైన శిక్ష వచ్చినట్టుగా 106 కీర్తన 16-17లో మనం చూస్తున్నాం. Serious punishment has come upon them as we see in Psalms 106 and verse 16 and 17. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. హల్లెలూయా. Hallelujah. సంఘం ఈ రోజు బలహీనమవుతుంది. These days the church is becoming weak. సంఘం ఇది సింహం అటాక్ చేస్తుంది. సింహ రూపంలో గర్జించే సింహంలో వచ్చే సైతాను అటాక్ చేస్తున్నాడు. In the form of roaring lion, the Satan is attacking the church. సమయం కొద్దిగా ఉందని ఎరిగి వాడు ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. He knows that the time is very less and that is the reason he is attacking the church. మూడోది మనం చూస్తే When we see the third one, అదే సింహం దావీదు మీదకు దాడి చేసింది. the same lion has attacked David. హల్లెలూయా. Hallelujah. మొదటి సామెలు గ్రంథం 17:37 అంటున్నాడు. He says in 1 Samuel chapter 17 verse నన్ను 37. సింహపు చేతి నుండి దేవుడు నన్ను తప్పించాడు అంటున్నాడు. He says that God has protected and escaped me from the hands of lion. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే సాతాను దావీదుకు ప్రాణ నష్టం కలుగజేయడానికి చూస్తాడు. Satan want to cause death to David. ఈ రోజు కూడా అభిషక్తులకు విరోధంగా సాతాను ప్రాణ నష్టం కలుగజేయడానికి చూస్తున్నాడు. Even against the pastors, the Satan is working to cause death in their lives. తెగులు వస్తున్నాయి. There is plague in their lives. రోగాలు వస్తున్నాయి. And they are falling to sickness. ఈజీగా చాలా మంది ఇన్ఫెక్షన్, బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటి దానికి గురి అయిపోతున్నారు. Many people are easily prone to blood infections. ఈ మధ్య కాలం అయితే ఎక్కువ శాతం మంది అభిషక్తులైన వారు హార్ట్ అటాక్ గురి అవుతున్నారు. And these days many anointed men of God are prone to heart attacks. రకరకాల బలహీనత వారిని ఆవరిస్తున్నాయి. And different kinds of sickness and Diabetes weakness is గురి attacking them. అవుతున్నారు. They are prone to diabetics. క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి. And they are it is causing cancer. సాతాను అనేక రకాలుగా అటాక్ చేస్తున్నాడు అభిషక్తుల్ని. Satan in different ways is attacking the anointed men కొంతమంది of అయితే God. యాక్సిడెంట్ ప్రమాదాలకు గురి అవుతున్నారు. And some people are prone to accidents. బైబిల్లో యేసు ప్రభు చెప్పాడు యోహాను సువార్త 10:10లో Jesus told in John chapter verses 10 and 10. దొంగతనానికి హత్య చేయడానికి వస్తాడు కానీ మరి దేనికి రాడు. The thief will come to steal and kill, but not for anything else. దేవుని బిడ్డలారా, Oh dear children of God, ఈ రోజు సింహపు అటాక్ లో ఉన్నారేమో. maybe you are under the attack of lion. ఈ రోజు దేవుడు మనల్ని తప్పించబోతున్నాడు. Today God is going to escape you from that. హల్లెలూయా. Hallelujah. లాస్ట్ కు సింహం నాలుగోదిగా ఏం చేస్తుందో తెలుసా? You know what? The fourth thing it did. మందలో ఒక్క గొర్రె పిల్లను పట్టుకుంది. It has attacked only one in the flock. అని దావీదు అంటున్నాడు. Like says the David. మొదటి సామెల గ్రంథం 17:34-35 అంటున్నాడు. David says in 1 Samuel chapter 17 verses 34 to 35. మీ కుటుంబంలో ఉన్న ఒక్కరు సాతానుకు అటాక్ కింద ఉన్నారేమో. Maybe in your family one is under certain attack. మీ సంఘములో ఒక్కరి వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుందేమో. Maybe your church is being disturbed by one person. ఒక్కరిని పట్టుకొని వేలాడుతున్నాడేమో. Maybe Satan is hanging upon with one person. ఈ రోజు మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. Today I'm going to pray for you. ఎక్కడ దావీదు ఓడిపోలేదు. Nowhere David was defeated. సింహ రూపంలో వచ్చినా ఓడిపోలేదు. Even the enemy came in the form of lion, he was not defeated. ఎలుగుబంటి రూపంలో వచ్చినా ఓడిపోలేదు. Even the enemy came in the form of bear, he was not defeated. గోలియాతు రూపంలో వచ్చిన దావీదు ఓడిపోలేదు. Even when the Satan came in the form of Goliath, David was సౌలు not రూపంలో defeated. వచ్చినా ఓడిపోలేదు. When it came in the form of Saul, David was not దావీదు defeated. సహోదరుల ద్వారా వచ్చినా ఓడిపోలేదు. Even it came in the form of David's brothers, he was not defeated. గోలియాతు ఒక దేవతల దగ్గర ఓడిపోలేదు. Even David was not defeated before the idols of Goliath. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎందుకంటే దేవుని అభిషేకం అటువంటిది. The anointing is such a great ఇంకా మీరు one. అభిషేకించబడకపోతే అభిషేకంతో నింపబడండి. If you are not anointed till today, be filled with the anointing. అభిషేకం మిమ్మల్ని కాపాడుతాయి. Anointing only will protect us. అభిషేకం మిమ్మల్ని రక్షిస్తాయి. Anointing only will save us. అభిషేకం మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాయి. Anointing only will heal us. అభిషేకమే మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మిక లోతుకు తీసుకెళ్తాయి. Anointing will only carry us to the spiritual depths. నేను చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. Now I'm going to offer a small prayer.
పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, our dear faithful heavenly Father, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభువా. we thank you, we praise you, Lord. మమ్మల్ని క్షమించు, మన్నించు, పరిశుద్ధపరచండి ప్రభువా. Please forgive us and sanctify us, Lord. అభిషేకించండి ప్రభువా. Anoint us, Lord. రెండు పాలు ఆత్మ దయచేయండి. Give the spirit of double portion, రెండు పాలు అభిషేకం దయచేయండి. the double portion anointing. దేవుని మహిమ ఇప్పుడే తాకునగాక. The glory of God right now touch. ఆశీర్వదించండి. You only bless, Lord. విడుదల దయచేయండి. Give deliverance, Lord. అద్భుతం జరిగించండి. Do a miracle, Lord. యేసు నామములో, In Jesus' name. 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 అభిషేకం తాకునగాక. Let the anointing touch, Lord. యేసు నామములో విడుదల చేయండి ప్రభువా. In Jesus' name, deliver them, మీరే Lord. తాకండి. You only touch them, యేసు Lord. నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. స్కూల్ ఆఫ్ డునామిస్ మేము ప్రారంభిస్తున్నాం. 40 రోజుల పరిశుద్ధాత్మ పాఠశాల. ఈ పాఠశాలలో స్త్రీ పురుషులు ఎవరైనా పాలు పొందవచ్చు. వయసు పరిమితి లేదు. ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా రావచ్చు. మీరు గనక ఈ స్కూల్ ఆఫ్ డునామిస్లో తరపిది పొంది అభిషేకించబడి ఆత్మతో నింపబడి దేవుని కోసం వాడబడాలని ఆశపడితే మా ఆఫీసును సంప్రదించండి. దేవుడు మనం దీవించిన గాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి లోతైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఆత్మను పొందుకొని బలమైన సేవ చేయాలనుకుంటున్నారా? వాక్యంలో లోతైన మర్మాలను తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్నారా? రాజమహేంద్రవరం కాటవరం గ్రామంలో దహించు అగ్ని స్కూల్ ఆఫ్ డునామిస్ పరిశుద్ధాత్మ పాఠశాల అక్టోబర్ 5వ తేదీ నుండి ప్రారంభించబడును. ఈ పరిశుద్ధాత్మ పాఠశాలలో దైవజనులు డాక్టర్ థామస్ గారు, డాక్టర్ షీబా థామస్ గారు పరిశుద్ధాత్మను గురించి లోతైన విషయాలు మీకు బోధించెదరు. స్త్రీ పురుషులకు ప్రత్యేక వసతి సదుపాయాలు కలవు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు 2500 రూపాయలు మాత్రమే. స్థలం దహించు అగ్ని రివైవల్ సెంటర్, కాటవరం, రాజమహేంద్రవరం. మరిన్ని వివరాలకు 9494940072 మరియు 73. దహించు అగ్ని మార్నింగ్ మన్నా అనే 5 మినిట్స్ షార్ట్ మెసేజ్ లో హోలీ ల్యాండ్ టూర్ లో ఆయా పవిత్ర స్థలాలలో దర్శించినప్పుడు దైవజనులైన డాక్టర్ థామస్ గారికి దేవుడిచ్చిన ఆత్మ ప్రత్యక్షతలు మీతో పంచుకోబోతున్నారు. అక్టోబర్ 7వ తేదీ నుండి అందిస్తున్న ఈ వర్తమానాలు ప్రత్యేకంగా వీక్షించండి మరియు అనేకులకు తెలియపరచండి, అనేకులకు షేర్ చేయండి. విశాఖపట్నంలో దహించు అగ్ని ప్రత్యేక స్వస్థత విడుదల కూడిక అక్టోబర్ 11వ తేదీన ఉదయం 9 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. స్థలం సుబ్బలక్ష్మి కళ్యాణ మండపం, రైల్వే న్యూ కాలనీ, విశాఖపట్నం. మరిన్ని వివరాలకు 9494940072 మరియు 73. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు 9494940072 మరియు 73. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆశీర్వదించబడినట్లయితే దహించు అగ్ని టీవీ పరిచర్యకు మరియు బ్లెస్సింగ్ ల్యాండ్ కు సహకరించండి. దహించు అగ్ని ట్రస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ 357222444370, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ బ్రాంచ్, రాజమహేంద్రవరం. మై అడ్రస్ డాక్టర్ థామస్, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, తుమ్మలోవా, రాజమహేంద్రవరం.